ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾਓ। खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझण को दाओ। सूरा सो पहचानिया जो लरा दीन कहेत। पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छाड़ै खेत। कन हर बूंद बसुर मावल कुसम बसंत गणंत न आवै। रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन भल उन्ह जो गावै। भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै। भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तन दीन दुनिया दे मालक गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जियां दी पाक ते पवित्र बारगाह अंदर जुड़ मिल बैठे गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। वड्डियां भागां वालिओ, दीन दुनिया दे मालक धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जियां दी पाक ते पवित्र बारगाह अंदर जुड़ मिल करके अपने वडेरियां दे उत्तम बचनां नूं इस जन्मां जन्मंतरां तो भटकदे होए मन नूं सुणाउण वास्ते इत्थे इकत्तर होए हो। मन थिर नहीं रहिंदा, मन उड़दा ते बहिंदा है। मेरे तो पहला साडी कौम दी माया नाज हस्ती गुरु के सिखा ने भाई साहब भाई जोगा सिंह जी पागो वालिया ने इस परमात्मा दे सागर दे उत्ते बह करके परमहंस की तरह लम्मी उडारी मार करके सानू उस दरिया के कंढे ते बैठे जग्यासू जना दे कुछ ना कुछ हिरदे च पाउण दा यतन कीता है। ये मनुख की ताकत है, परमात्मा बल दे दिंदा है। उन्हां अपने वडेरियां दी गल कीती है। जदों वो गल करते सन मनुखी मन अंदर एक फिदरत घुमदी सी। किसे रब दे प्यार वाले ने दो बोल लिखे ने, सोहणे फुੱਲ ने कहा फलेरे ताई मैनू शाहां दे ताज विच टंगना ना। किसे फुੱਲ ने कहा फलेरे ताई मैनू शाहां दे ताज विच टंगना ना। लै पे मालने एक है मंग मेरी मेरे प्यार तो प्यारे विच मंगना ना। रो बुलबुल बिरहा दे गीत गागा मेरे हासियां च पावना पंगना ना। जुल्फां वालियो जुल्फां दे विच टंग के बहुती रूप नू चाढ़नी रंगना ना। लै पी आशको एक है मंग मेरी वारे सीस ते ओदे तो वार देना। जिन्ना राहां चो लंघण शहीद बंके उन्हां राहां दे विच खिलार देना। बड़ी वड्डी गल है। ये भी तां किसे जग्यासू दे हिरदे विच उडारी वजी होवेगी जेड़ा शहादत ते शहीदां दे बारे गल करदा है। वड्डियां भागां वालिओ, तुसीं मान सरोवरां ते बैठे हो। संत जी कहिंदे सन साधु लोग रब दे प्यारे जिहड़े सत नाल जुड़े हुंदे ने ते शहीद अगर कुदरती तौर ते इस पंज भूतक शरीर नूं छड्ड के जाना पवे जिथे रब दे प्यारे बंदगी वाले साधु जन जां शहीद दा संस्कार किया जाता है
ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਕੜੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਕੜੀ ਤੇ ਤੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਪ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁੰਨ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਣ ਹੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਦੀ ਚਿਖਾ ਚਿਣੀ ਗਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਵਾ ਚੱਲੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਉੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮਨਮਤੀਏ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਫਲ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਰਾਜਾ ਧਰਮਰਾਜ ਲੇਖਾ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਲੇਖਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਮਰਾਜ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੋਣ, ਕਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ, ਵੈਗਰੂ ਚਿੱਟੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕੇਦਮ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਚਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕਰ। ਜਮਰਾਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਚਿਖਾ ਚਿਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਉੱਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਚਿਖਾ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਵੀ ਮੱਥੇ ਦੇ ਕਰਮ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਲੇਖਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿੜ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਕੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੂਰੇ ਮਾਈ ਕੋਲ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 286 ਮੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਨਿਗਾਹ ਭਰ ਕਰਕੇ ਤੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਨੂਰਿਆ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਨੂਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕੇਗਾ? ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਰਿਆ ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਮੋਰੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀਆਂ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੇਤੋਂ ਵੀ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੋ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੌਣਾ ਹੀ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਵਾਂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਤਵੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ। ਮੇਨ ਸਨ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਨ। ਲਾਲਚ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਭੁੱਖ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਦੋਂ ਭੁੱਖ ਦੋ ਅਵਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਹੁੰਕਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਇਵੇਂ 93 ਤੇ 95 ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਨ, ਦੋ, ਇੱਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਬੂ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਖਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਕੇ ਖਾਂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਤੇ 2-2 ਕਿਲੋ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, 2-2 ਕਿਲੋ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ। ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਅਲਰਜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤਾਖਾਰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਰ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਿੱਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਡੇਰਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ ਪੱਗਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਟ ਲਓ ਬੇੜ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਗੋਲ ਘਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਓ ਵਲ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਲਓ ਤੇ ਜਾਪੋਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਆਖਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਬੋਲੀ ਜਾਇਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਇਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੋ, ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਕੱਠ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰੇ ਤੂੰ ਪੱਗਾਂ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੇਸਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, 10 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਟੱਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਅਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ? ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਟਕ ਸਕਦੇ, ਅਟਕ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀਏ ਝੱਲੀਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਛਾਤੀਆਂ ਤਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੂਝ ਕੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਵੇਖਿਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਿਆਕਲ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾੜੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ। ਜਦੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ ਬਾਣੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਲਾਇਆ, ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ, ਵੱਡੇ ਮੇਨ ਪੇਜ ਤੇ। ਸਿੱਖੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਖ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜੇ ਬਣਨ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ।
ਬਾਬਾ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਮਾਣੋ ਚਾਲ, ਬਾਬਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜੇ, ਬਾਬਾ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦੇ ਸ਼ੰਭ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਉੱਠੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਥ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੂਰਮੇ ਆ। ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਲ ਉੜਦੀ ਉੜਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ ਚੀਮਾ ਖੁੰਡੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਰਦ ਸੀ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ। ਨਾਲੇ ਖਲ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਅਣਖ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗਾਤਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 2 ਵਾਰਾਂ ਇਹਦਾ ਉਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖਾ ਗਾਤਰਾ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਵਾਇਆ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂ? ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੌ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਦੇਹ ਕਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। 13 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਕਾ ਬਾਬਾ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਹੱਥ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ। ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹੱਥ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਕੀਤੇ, ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਕੇ ਦੇ ਨਹੁੰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਪੁੱਬ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਫਲਾਹ ਦਿਰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਡਕਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਚੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੋਰਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਮਰਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ। ਉਸ ਮਰਦ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਬਾਬਿਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੇਖਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਥਾਣੇਦਾਰ 55 ਫੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗਏ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰਿਓਂ ਫੋਨ ਖੜਕ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈਣ ਭੇਜਦੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਉੱਥੇ 11 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇਰੇ ਗਾੜੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, 11 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਡੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਡੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਦਵੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਸੂਏ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਬੇ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲਾਇਆ। 35 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਾਬਾ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਗਿਆਸੂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਵਾੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੇ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕੀਤੀ ਤੇ 1.25 ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਾ। ਤੇ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਟੇਰਾ ਦਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਬ ਉਹਦੇ ਕੂਲਰ ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੁੱਚੜ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਢੀਕ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ, ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਣਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਨਾਸੀ ਦਿਆਲੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਬਪੂਤੇ, ਰਿਮੋਟ ਨੱਪਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਥਾਣੇਦਾਰ 55 ਫੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਡੋ ਰੋੜਿਓ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਹਦਾ 55 ਫੁੱਟ ਬੋਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀ ਸ਼ੱਬੂ, ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਕਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਬੋਲੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੇ ਦਾ ਮਰਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਮਰਦ ਰੂਹ ਹੈ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੰਢਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੇੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕਰਕੇ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਿਆਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨੈਟ ਗੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਾ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੈ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਦਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਮਾਂਡੋ ਦੇ 11 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਘੱਲ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 11 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਨ? ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਿਆ, 5 ਕਰੋੜ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਕਮਾਂਡੋ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜੇ ਦੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਨੈਟ AK-47 ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕਰਕੇ ਮਰਦ ਨੇ ਮੰਡ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਡੱਕ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੱਲ ਛੱਡੀ, ਭੌਂਪਲੀ ਖਾਂਦਾ ਮੰਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਨ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਮਰਦ ਹੋਵੇ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, 11 ਬੰਦੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਿਬੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣੀ ਬ੍ਰਹਮੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਰੇ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰਦ ਦਾ ਟਾਕਰਾ। ਉਹਨੇ ਕਾਲੀ ਲੋਈ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ, ਥੱਲਿਓਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਿਬੂ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਸਾਂ ਬ੍ਰਹਮੀ ਵੇਖਣੀ ਐ, ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੀ, ਜਾ ਭੱਜ ਲੈ, ਕਾਲ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਛਾਨਣੀ ਖਾਰੇ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ। ਕਾਹਦਾ ਕਰਕੇ? ਨਾਮ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਗਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਧੌਣਾ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਵਾਰ ਨੇ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਮੌਤਾਂ ਲਾੜੀਆਂ ਵਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੜਿਆ ਲੱਖ ਚਨਾਨ ਦਾ ਕਟਕ ਤਾਈਂ, ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਤੇ ਤਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਬਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਫੀਸਾਂ ਦੂਣੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ, ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਹੋ, ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੈ ਕੰਬਲੀ, ਰਾਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੈ ਨੇਹੋ। ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਮਦਮੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਸਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਢੋਲਕੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ।
ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਜਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਇਹ ਢੋਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਢੋਲਕੀ ਕੌਣ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਆ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸੱਸੀ ਤੇ ਪੁੰਨੂ ਆਸ਼ਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਥਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਦਾਰੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 20, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੂਹਲੇ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਬਲੋਚਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮੂਹਲੇ ਧਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਆ ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ, ਬਲੋਚ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਾਈ, ਭੋਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਬਲੋਚਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਲਾ ਨਾ ਵਿਖਾਈ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਦੇਣਗੇ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਆਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਢੋਲਕੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੱਸੀ ਤੇ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸੱਸੀ ਤੇ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੋਹਰਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜੋ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਤੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੂਤੇ, ਤੇ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਗੱਲ ਫੱਬਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਵਿਸਾਖੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾ ਵੰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਰਮਹੰਸਾ ਕਰਕੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟਾਂ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਘੁੱਟ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚੇਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਲੇਬ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ 84 ਦਾ ਗੇੜਾ ਕਟਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਲੇਬ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਬੂੰਦੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ 84 ਦਾ ਗੇੜਾ ਕਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਬਾਕੀ, ਇਧਰੋਂ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੂਰਜਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ, ਬਸ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪੱਤੇ ਧੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਰਮੀ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਨੇ ਸਨ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਭਿੱਜੋ ਸਿੱਜੋ ਕੰਬਲੀ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਵਰਸੋ ਮੇਓ ਜਾਏ ਮਿਲਾਂ ਤਿੰਨਾ ਸੱਜਣਾ ਟੁੱਟੋ ਨਾ ਹੀ ਨੇ ਹੋ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦਿਨੇ ਠੰਡ ਵਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸਨ, ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਸਿਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਖੀਰ ਵੇਲੇ ਬਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੀਰ ਵੇਲੇ ਬਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਜਵਾਬ ਮਾਲਕਾ ਕੱਲ ਗਰਮੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸੱਸੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਚੰਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰੂ ਥਲ ਦੇ ਤਪਦੇ ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਬੈਠੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤਵੀ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,
ना आरे दे थलियां सी हुंदी है। वो केवल ते केवल इको ही गल आखदे ने, जिनी नाम ते आया गए मसकत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, फिर जिन्हां दे अंदर ताकत आ जाती उन्हां दा बोला इन्ना कुछ भारा हो जाता। खडूर साहब के लागे एक नगर जे नागो के, उथों दा गुरु का सिख होया भाई कुलवंत सिंह नागो के, जिहदे हथ खिचे गए, जिहदियां अखां कढ़ दित्तियां गईयां, जिन्हों शहादत का जाम पिया दिता गया। जदों संस्कार किया गया, बीरे नाम का एक बदमाश सी जिहड़ा सरकार दा पालिया टौट, जिवें पूला सी पूला इवें सरकार दा पालिया एक टौट, उन्हें आकर के चौथे ते गल आखी भी इहदी 13 किले जमीन है, 13 किले की बोली भोग वाले दिन मैं देंगा, ते जिन्हें मेरे नाल बोली देनी होवे पहला मेरे नाल गल कर ले। डरदे दुनिया के लोग इन्ने सन, इहदा सरकार नाल हथ चलदा है, जे माड़ी चंगी बोली वध घट होगी ते सारे टब्बर नूं मौत दे घाट उतार देगा। उदों गुरु के सिख अत्याचार घट करदे सन, ये दुष्ट गुरु के सिखां दे रूप विच अत्याचार ज्यादा करदे सन, बाणे पा लैंदे सन, लोकां दियां धीआं भैणां दी इज्जत लुटदे सन। उन्हें आख्या मैं भोग वाले दिन बोली देंगा, जिहदी ताकत होवे उठ के बोली दे दवे। ते गुरु के सिखो बाबे जरनैल सिंह ने एक मर्द कलिया ते पत्रिका पढ़ी गई, मैं बाबा जरनैल सिंह मैं इस पोली पैली दी बोली देना, ये पंथ दी पैली है। वीरिया जा जे बोली देनी है ते ओ बोली देन वास्ते आवे जेड़ा अपनी मां दी कुख विचों 2 सिर लेके आए, एक तां मैं रहन नहीं देना। जदों बाबे दी धाक सुनी पिछे नूं हो गया, ये तां बाबे जरनैल सिंह मर्द ने भेजिया है। गुरु के सिखो उस मर्द दी एडी धाक, वड्डे वड्डे अफसर कंब जाया करदे सन। नाम दी ताकत 125 पाठ जपजी साहब दे करने, मर्द अगमड़े ने अरदास करनी ते गुरु के सिखो 125 पाठां विच समा कितना लगेगा, ते जिन्ना भी समा लगेगा करते दी सिफत विच लगेगा। ते करते च ताकत किन्नी है, जे 100 चंदा उगवै सूरज चढ़े 1000, एते चानण हुंदियां गुरबिन कोड़ अंधार, ओदी ताकत तोली ते मिणी नहीं जा सकदी। गुरु के सिखो दीन दुनिया दे मालक गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह जिदों दीन दुनिया दे मालक दिल्ली नूं गए ने, पंजोखड़े दी धरती दे उत्ते एक छज्जू चौर नामे बुद्धि अत तो ओदी हीणी बुद्धि, दिमाग काम नहीं करता, मूंह विचों लालां किरदियां ते जबान तो गल नहीं हुंदी ते हत्थां तो सही तरह काम नहीं हुंदा। जदों मालक दी शरण विच आउंदा ते ओ गीता दे अर्थ करदा है। इन्नी क ताकत है गूंगे बोल जांदे ने, पिंगल पर्बत पार परे खल चतुर्भ कीता, अंधले तिर पवन सूझिया गुर भेट, पुनीता महिमा साधु संग की सुन हो मेरे मीता। सतनाम वाहेगुरु, 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 सतनाम वाहेगुरु,
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਇਲ ਹੱਡੋ ਰੋੜੇ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੀ ਉੱਡਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਇਲ ਨੇ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਖਾਣਾ ਆ ਅਸੀਂ ਇਲ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਲ ਵੱਲੇ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਪੀ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿੰਨੀ ਵਧਾ ਲੋ ਓਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਘਟਾ ਲੋ ਓਨੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਤ ਖਾਤੇ ਤਨ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਵਕਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਦੇ ਖਾਦਿਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਰ ਇਲ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਡੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ 10-12 ਇੱਲਾਂ ਹੋਰ ਉੱਡ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਣੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਣੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਟੁਕੜਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਐਵੇਂ ਤੇਵੇਂ ਭਰਮਦਿਆਂ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਲ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਖੇੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਮਰ ਕਟ ਮੂਸਤੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਫੁੱਲੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਮਨ ਬੌਰਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ 12-13 ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਇਹਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਇੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮਨਾ ਮੂਰਖਾ ਤੂੰ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸ਼ਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖ ਲੋਭ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਖ ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਇਆ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਨਾਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਗਰ ਅੰਦਰ ਗੋਤਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਹੈ ਹੰਸ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰਮਹੰਸ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਛੱਲਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਹੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਛੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਉਡਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਤੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਹੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੰਕਾਰ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਤਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਹੈ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਿਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 45 ਗੋਲ ਕਰਾ ਲਓ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਪਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਪਾੜੇ 'ਚ ਖੜ ਕਰਕੇ ਗੋਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਲ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਮਣ ਜਾਓ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਦਮ ਕਿਹੋ ਹੋਤੀ ਸਾਟ ਰਾਵਣ ਹੁਤੇ ਸੁਰੰਕ ਨੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ
ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜਿਆ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੜਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਰਾਵਣ ਨੇ 11 ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 11 ਸਿਰ ਤੇ 11 ਸਿਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12ਵੀਂ ਵਾਰਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿਰ ਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋ ਮੰਗਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੰਤਰੀ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਕਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਵਣ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਤਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਰਾਵਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਮਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਐਦਣ ਕੀ ਆਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ 4 ਵੇਦ ਦੇ ਗਿਆਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਵਣ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਰਨ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੇ, ਭਾਈ ਜਮਾਲ ਦੀਨ ਤੇ ਭਾਈ ਪਤੰਗ, ਬਾਬਾ ਸੰਮਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੂਸਣ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸਵਾਜਪੁਰ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ 2 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਸੰਮਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੂਸਣ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਬਾਬਾ ਜਮਾਲ ਦੀਨ ਤੇ ਭਾਈ ਪਤੰਗ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਤੇ ਬਾਬੇ ਜਮਾਲ ਦੀਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਝੋਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇਹ ਮੰਨੋ ਤਾਨਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਚਦਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਾਇਆ ਪਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨਾ ਮਾਇਆ ਭੰਬੀਰੀ ਕੇ ਭਾਂਤ ਪਰਦੋ ਬਿਨ ਪੇਖੇ ਦੁਰਾਇਓ। ਭੰਬੀਰੀ ਦੇ ਖੰਭ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਦਰੀ ਮਾਇਆ ਆ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭੰਬੀਰੀ ਦਾ ਖੰਭ ਕਿਤੇ ਕਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਦੀ ਹੁੱਡੀ ਹੈ। ਹੁੱਡੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਹੁੱਡੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ, ਕਦਰਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ। ਇੱਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੁੱਡੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਤੁਰਨ ਤੇ ਝਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਹੱਸ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਔਲਾਦ। ਬੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਜਨ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰਾਂ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਾਲਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੱਸ। ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਨੇ 47 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਕਾਣ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਨੇ 47 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਕਾਣ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ, ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਦੇਹ ਮਤੀ ਜਿਨ ਬਰਦ ਵਿਆਸ ਪੜਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੰਥਿਆ। ਤੇ ਸੰਥਿਆ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਅਵਤਾਰਾਂ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਵੀ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 47 ਲੱਖ ਫੌਜ ਮਰ ਜਾਣੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਦੇ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 47 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ? ਤੇ ਜੇ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ 47 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਫੈਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 47 ਲੱਖ ਫੌਜ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਈ? ਤੇ ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਖਾਲੇ ਥਲੀ ਕਰੇ ਅਸਗਾ, ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸਵਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰਾਈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਾ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ
ਤੂੰ ਲੈ ਆਉਣੀ ਐ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਗੋਲੀ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਐ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦੱਸਦਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਜੱਗ, ਤੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਦਨਾ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕਾਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਵਾਲੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਦਾ ਝੁਲਕਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਨੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੱਸਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਮਾਂ ਤਿਆ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕੋੜ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇਰਾ ਕੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਭੀਮ ਸੈਨ ਤੇ। ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੂਛੋ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 22,000 ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਚਾਈ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਪੈਲਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ 22,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਉੱਪਰਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇੰਜਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਉਤਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਕਰਸ਼ਣ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਏਜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁੱਟੇ ਸਨ ਹਾਥੀ, ਉਸ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਥੱਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਸਨ। ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਥੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਟਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਨੱਕ ਤੇ ਕੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨੱਕ ਮਰੋੜ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨੱਕ ਦੇ ਕੋੜ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਦੇ ਮੱਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ, ਜਿਨ ਬਰਦ ਬਿਆਸ ਪੜਾਇਆ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਥੋਂ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਾਜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਨੰਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀਆਂ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਇਹਦੀ ਉੱਡੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਨੌਕਰ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਮਸੀ ਦੇਣੀ ਚੱਲਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ ਨਾ, ਵੀ ਚਲੀਏ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ, ਨਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਮੋੜ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਚਲੀਏ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭੜਕਣ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰੁਕੇਗੀ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭੜਕਣ ਤਾਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਛਿਲੜਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਾਹੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤਖਤਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲੀ ਦਾ ਤਾਜ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਔਰੰਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੰਗਲੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਈ, 1.25 ਮਹੀਨਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਾ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ ਦੁਪੱਟਾ, ਅੱਧਾ ਕ ਸਿਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਤੁਰਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ 75 ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗਾੜੀ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਰੋਗੀ ਜਾਗਦਾ, ਜਾਂ ਭੋਗੀ ਜਾਗਦਾ, ਜਾਂ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦਾ ਜੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰਾਂ, ਬਾਬੇ ਰਵਿਦਾਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜਦੋਂ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਚੜ ਗਿਆ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ ਸਿੱਖ ਵਾਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤੰਗ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ, 1.25 ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, 40 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਲਕ ਜੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਤੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਲੂੰਧਿਆ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਗਈ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਪਤੰਗ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ।
ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਲਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋ ਦੋ ਰਹਿਵਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਪਤੰਗ, ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਨੌਕਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਡਬਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਪੁੱਤਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਕੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਪ ਲੈ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਦਰਗਾਹ ਚ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਨਾਮ। ਜਪ ਲੈ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਦਰਗਾਹ ਚ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਦਰਗਾਹ ਚ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਨਾਮ। ਜਪ ਲੈ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਦਰਗਾਹ ਚ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਨਾਮ। ਜਾ ਸਿੱਖਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਚੱਲੀ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਚਲੇ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ, ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋਰ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਚੜਿਆ ਤੇ ਤਰਕਵਾਦੀ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਤਰਕਵਾਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪੜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ 7 ਪਰਦੇ ਲੁਕੇ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਲਪੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਹ ਛਿਆਜੀ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਹ ਛਿਆਜੀ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਸਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗੁਣ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖੰਡ ਪਾਠੀ ਦਾ ਗੁਣ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਗੁਣ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਥਾ ਦਾ ਗੁਣ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੁਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚੜਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕਵਾਦੀ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਹ ਛਿਆਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਚਰੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਲਿਖਦਿਆਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣ ਗਏ। ਗ੍ਰੰਥ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਰ
ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਖੋਤਾ ਤਕੜਾ ਹੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਜੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਮੁੱਕ ਜੇ ਉਹ ਭਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਨਾ ਮੁੱਕੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਊੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਉਗਵਣੋ ਤੇ ਆਥ ਵਣੋ ਚੌ ਚੱਕੀ ਕੀਣ ਲੋਆ। ਮਾਲਕਾ ਲਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੱਕ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਬਸੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਖੋਤਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਲੱਦ ਲੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਚਿੱਥੇ ਚ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੰਦਰ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਡੋਲਿਆ ਤੇ ਭੈੜੇ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਡੋਲਿਆ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਧਰਮ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਨਤਾ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੁੱਕੜ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਜ਼ੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਧੋਖਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਉਦੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਗ ਦੇਣਾ, ਕੁੱਕੜ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੁੱਕੜ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨ ਉਦੋਂ ਫਸਿਆ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਫਸ ਜੇ ਤੇ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਜੰਮਦੇ ਦੇ ਨਾਂ 20 ਕਿੱਲੇ ਆ ਗਈ, 100 ਕਿੱਲਾ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਾਗਿਆ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆਇਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜੰਮਦੇ ਦੇ 100 ਕਿੱਲਾ ਨਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਪੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਪ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 100 ਕਿੱਲਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਤੇ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੁਕ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਇੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਾਸੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਗਰੁੜ ਮੰਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੁੰਡੀ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਭੁੱਖ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੀਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਮੜਾ। ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਲੈ ਇੱਕ ਦਮੜਾ, ਅਸੀਂ 3 ਜਾਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਤਾ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਢਿੱਡ ਦੇ ਬਸੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਗਾੜੀਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੇ ਦਮੜਾ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਚੁੱਕ, ਇਹਦਾ ਆਵੇਗਾ ਇੱਕੇ ਜਾਣੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਖਾਲਾ ਜਾਂ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ, ਆਵੇਗਾ ਇੱਕੇ ਦਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੱਜ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਰੇ ਕੀ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਇੱਕ ਦਮੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਮੜਾ, ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦਾ, ਮਨੁੱਖ 3 ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਖੋਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁੱਕੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਕਾ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੰਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਚੱਕਰਵਤੀ ਵੀਰ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲਪਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲਪਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਲਮ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੂੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਨਾਂਗਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਏਡੇ ਏਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੂੜੀਆਂ, ਚਿੰਤਾ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ?
ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਮੜਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੇ ਦਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ 3 ਜਾਣੇ ਆ, ਖੋਤਾ ਹੈ, ਕੁੱਕੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਰਾਂ ਕੀ, ਕਸੂਤੀ ਜਾਲ ਫਸੀ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਕੇ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਝੋਰਾ ਨਾ ਕਰ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਈ, ਤੂੰ ਐ ਕਰ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ ਤੇ ਗਾੜੀ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਅਧਵਾਣੇ ਲਾਈ, ਇੱਕ ਦਮੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਦਵਾਣੇ ਵੇਚਣੇ ਤੇ ਉਹਨੇ 3 ਦਵਾਣੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਗੋਦਾ ਤੂੰ ਖਾ ਲਈ, 20 ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਪਾ ਦੀ ਤੇ ਛਿਲੜਾ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਰਜੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਇੱਥੇ? 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਂ ਕਰ ਅਗੇਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ ਬਾਬਾ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਧਰੂ, ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਧਰੂ, 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਕਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਪਿਓ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਪਿਓ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਦਾਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭਨੀ ਸੌਰੇ ਵੰਝਣਾ ਸਭ ਮਕਲਾਵਣਾਰ, ਜਲੇ ਰਾਮ ਥਲੇ ਰਾਮ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਮ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਾਮ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਾਮ ਰਵੇਗਾ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਲੇ ਰਾਮ ਥਲੇ ਰਾਮ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੰਗੀ, ਪਰ ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਠੂਆਂ ਦੇ ਉਸ ਕੁੰਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਬਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੂਆਂ ਲੜਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਕੀੜਾ ਲੜ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੂੰਡ ਲੜ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਸਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀੜਾ ਠੂਆਂ ਲੜਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਠੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਡੰਗ ਮਰਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵਦਤ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਯਾਰੀ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਕੁੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਗਾੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਯਾਰੀ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਕ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ, ਸ਼ਿਵਦਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। 12 ਘੰਟੇ ਉਸ ਸੱਪ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਠੂਏ ਦੇ ਕੁੰਟ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵਦਤ ਦੇ ਲੜ ਕਰਕੇ ਠੂਆ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਠੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਨਣ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁਝੀਆਂ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਠੂਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਈ ਠੂਏ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਦੇ ਕੁੰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਦੇ ਕੁੰਟ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗਾੜੀ ਮਣੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਣੀ ਲੈਣਾ ਕਿਤੇ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਣੀ ਲੈਣੀ। 12 ਸਾਲ ਰਹੀਏ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਸੱਪ ਦੀ ਸਰੀ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਮਣੀ ਚੁੱਕਣਾ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਤੇਵੇਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਮਹਾ ਕਰੜੀ, ਸੁਖ ਸਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖ ਵਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਕੁੰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਸੱਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਣੀ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਗਾੜੀ ਰੱਖੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਣੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਥੇ ਮਣੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਸ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਕੁੰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਪਿਆ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋਰ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਸੜਦਾ ਬੜਾ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਪੱਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆ ਮਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਲ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਬਜ, ਭਾਵ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਫੜਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਉਂਤ ਇਹ ਘੜੀ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚੜਾਈ ਤੇ ਭਾਈ ਜਮਾਲਦੀਨ ਕਿਤੇ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਚੋਂ ਆਏ ਸਨ ਨਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ, ਇਦਾਂ ਉੱਠਿਆ, ਕਲਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਲ ਵਕੜੀ ਚਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਆ ਲੈ ਮੇਰੀ 100 ਮੋਹਰੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਚੱਲਿਆ ਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਰੱਖ ਦੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਮਾਲਦੀਨ ਆਇਆ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਵੇਲੇ 11 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਕਰੋ। 11 ਸਿੱਖ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਡੁੱਲਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭੁੱਜੇ ਦਾਣੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਜੇ ਦਾਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਦਾਈ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾੜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਗੇੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਨਿਆਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ 11 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਕਰੋ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਵੇਲੇ, 11 ਆਇਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੇਲੇ। ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਜੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਕਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮੰਦਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵੈਰ। ਆਹ ਗੱਲ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਮੌਲੀਆਂ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ। ਸਿੱਖਾ ਕੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੌਲੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਮੌਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਟ ਭਰ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾ ਲਓ। ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਮੌਲੀ ਬਣ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਜੋ ਕੂਕਰ ਦਰ ਦਰ ਫਿਰੇ, ਦੁਰ ਦੁਰ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਏਕ ਦਰ ਕਾ ਹੋਏ ਰੇ ਦੁਰ ਦੁਰ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ 500 ਮੋਹਰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨ ਵੇਖੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਕਈ ਫੜ ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਕਾ ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨੇ ਕਈ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਵੇਲੜਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਵੇਗਾ ਸੰਘਣੀ ਚਾਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤ 'ਚ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਅਵਤਾਰ ਆਏ, ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ, ਔੜੀਏ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਏ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤ ਤੋਹੇ ਨਵਾਜਾ ਤੇ ਗਾੜੀਆਂ ਸੁੱਤ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, 17 ਤੇ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਣ ਤੱਤੇ ਅੰਦਰ ਜੂਝਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ,
देश शिवा बरमोए ए है शुभ कार मनते, कब हो ना टरो ना डर अरसों जब चाहे लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो अर सिख हूं अपने हे मन को, हे लालच हो गुण तो उचरो, सिर झुकाया ते सियाणियां दी तरह आख्या, ठाड पयो मैं जोर कर, बचन कहा सिर न्याय, पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय। मालका मैं तेरे पंथ नूं लागू करन वास्ते जांगा, दुनिया दी कोई ताकत तेरे पंथ नूं रोक नहीं सकेगी। बकरियां चारन वाले दा काका नादर गुंडिया नाल रल गया, देश ते धावी होया, देश तो प्रदेश ते होया, ते जदों प्रदेश तो उन्हें वर्ल्ड वार कीती, हिंदुस्तान नूं 3 वारा लुटिया। जदों नादर लुटण वास्ते दिल्ली शाही तख्त विच कंजरी दा नाच वेखदा है, इधर कलगीधर पातशाह दे मर्द अगमड़े इस पाकिस्तान वाली बाई ते नक्का ला करके बह जांदे ने। ओ नादरा तेनू नथ ना पाई ते सानू कलगीधर पातशाह दे सिख ना आखी। जदों नादर वंगारिया गया, नादर उन्हां करतूतां ते आ गया, भेडां चारन वाले दा काके दे अंदर किते दम किन्ना होवेगा। कंबिया उन्हें आख्या ये कौन ने? उन्हें आख्या कलगीधर पातशाह दे सिख ने, करदे की ने? उन्हें आख्या तेनू पत्रका नहीं मिली, इहो कुछ करदे ने, आउंदे ने, चढ़ जांदे ने, जकारे छड्डदे ने, दुनिया दी कोई ताकत इन्हां नूं फड़ नहीं सकदी। नादर ने 2 बोल लिखे। उन्हें आख्या चंगा अज तो मेरी गल लिख लो, जेड़े एडे बलवान ने, एडी कौम नूं कोई मनुख गुलाम नहीं जे रख सकदा, ये आजाद होवेगी ते गुरु के सिखो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने हिंदुस्तान दी धरती ते झंडा गढ़ दिता। साडे वास्ते फखर दी गल है। उस गुरु के मर्द अगमड़े दी याद अंदर एक जकारा छड़िए, बोले सो निहाल सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। गल पिंड दे सियाणे लोकां कोल गई, सियाणियां ने अपने गलों सप लाया ते दूजे दे गल पा दिता, अपने गलों लाया ते दूजे दे गल पा दिता। गल कोतवाल कोल चली गई ते कोतवाल ने आख्या तुसीं ओ धर्मी, तुहाडा आपसी फैसला है, 500 मोहर तू दिती है। वो कहंदा मैनू दिती हुंदी ते लिखी होनी सी। मनुख हॉस्पिटल तां चले जांदा पर रब नूं नहीं मनदा, चेता भुल जांदा ना। चेता ही तां चेत, सिर तले पैर उपरे, वसंतो को हथड़े थाए, चेता ही तां चेत। तेरा जन्म किवें होया? 9 साल 9 महीने मां दे गर्भ विच लमकियों, मास दे टुकड़े नूं परमात्मा ने बचा करके संसार ते भेजिया। चेता भुल जांदा है। सरकारी दरबारे गल चली गई, 15 दिन का समा दिता, कोई गलबात कर लो, आपसी है, कोई गल नहीं, 500 मोहर की केड़ी गल है। सियाणे लोग अगर जे तुहाडी गलबात नहीं हुंदी फिर मैं समय की हुकूमत नूं कहांगा तुहाडे ते जोर पाया जावे ते तुहानूं सरकारी दरबारियों सजा दिती जावेगी। ते सजा होवेगी उदण जिदण तुसीं आओगे। भाव कि हुण सजा किहड़ी दे देनी ये भी डर रवे, फैसला भी कर लेना। जे फैसला हुंदा ते ठीक है, 15 दिनां च फैसला ना होया, गुस्से विच आया हाकम, उन्हें तेल दा कड़ाया गर्म कर लिया, दोवां नूं तेल दे कड़ाए ते खिलार दिता। 99 डिग्री दे तापमान ते तेल पिया तपदा है ते गुरु के सिखो 100 डिग्री ते तापमान ते जदों पानी गर्म हुंदा ते पाप बनदी है। वो भावें पाकिस्तान विच होवे, भावें हिंदुस्तान विच होवे, भावें अमेरिका विच होवे, किते भी होवे, पानी दा सुभाਅ है जदों 99 तो 100 डिग्री चलिया जांदा है उदों भाफ बनाउणी शुरू कर दिंदा है। 99 तो जदों 100 डिग्री ते तेल गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਝੁਲਕਾ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ। ਕੋਤਵਾਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਹੱਥ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੱਚ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਦਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮਸੀਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਚ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰਵਾਰ ਆਵੇ ਨਾ, ਵੀਰਵਾਰ ਕਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਬੁਝੇ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਹੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁੱਗੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਹੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਦਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਹੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਜਠੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਬੁਝੇ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਵੇਂ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੜ ਗਏ, ਮਾਸ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਡ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਮਾਲਦੀਨ ਦਾ ਮਾਸ ਸੜ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਏ, ਜੇ ਭੁੱਲੀ ਜੇ ਚੁੱਕੀ ਸਾਈਂ ਧੀ ਤਹਿੰਜੀ ਕੱਢਿਆ, ਹੱਥ ਵੱਜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਵੱਜ ਗਏ,
ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸੜ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣੇ। ਜੇ ਹੱਥ ਪਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਫੱਟਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 5 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। 5 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਨਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਬੋਲੀ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਮੋਹਰ ਵੱਧ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 500 ਮੋਹਰ ਵੱਧ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਮਨਾ ਮੂਰਖਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਇਹਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਝੂਠੇ, ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਝੂਠਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਜਾਣੇ ਗਿਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੋਤਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਮਾਲਦੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਮਾਲਦੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਗਾੜੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕ ਲਾ, ਲੈ ਜਾ, ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਝੂਠਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾ, ਖਰਚਾ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾੜੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਜੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ੰਕਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ 4 ਪਈ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਰਾਣਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਢੋ ਲਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਆਰਾਮ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਕੜਾਏ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸਨ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਛਾਲੇ ਪਏ ਸਨ। ਤੇ ਬਿਰਧ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਭਿਉਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਪਾਕ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਛਾਲੇ ਫਿਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਅਜੀਬ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਮਾਲਦੀਨ ਤੇ ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਿਰਤਾ 2.5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਢਾਈਆਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਦੇ ਪਲਕੇ ਨੂੰ ਚਮਕਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਜਮਾਲਦੀਨ ਤੇ ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਜੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਜਮਾਲਦੀਨ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਲਮਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮਾਸ ਉੱਡਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਭੁੱਲੀ ਜੇ ਚੁੱਕੀ ਸਾਈਂ ਤੀ ਤਿਹਿੰਜੀ ਕਾਢੀਆ ਮਾਲਕਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਐ ਸਮਰੱਥ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 500 ਮੋਹਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 500 ਮੋਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੋਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਭਾਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
गल कोतवाल कोल चली जांदी, कड़ाया गरम है। दीन दुनिया दा मालका ये भी सच्चा, मैं भी सच्चा। मेरे कोलों भुल हो गई, मैं तेनू पहला आख्या मेरे कोलों भुल हो गई, जे भुली जे चुकी साई, जां तां मैं पहला नहीं किया ते मैं भी सच्चा वां। हुण तू है समर्थ। दीन दुनिया दे मालका साडा तां फैसला कर। ये कहंदा तेरा गुरु झूठा है। दीन दुनिया दे मालक कहंदे जमाल दीन, ਜਦੋਂ ਕਾਕਾ ਕੜਾਏ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡੁੱਬਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਚੋਂ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਮਲਾਹ ਦੇ ਚੱਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਝ ਧਾਰ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਬੇੜੇ ਦਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਬਾਂਦਰ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਬੇੜੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੇੜੀ 'ਚ। ਕਾਕਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਡੁੱਬਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਹਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਣ ਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਬਾਣੇ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਰੱਥ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਈ। ਸਿੱਖਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ ਈ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਛਾਲੇ ਪਏ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਪ ਦੇ ਕੜਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਮਣ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਦਮ ਕੇ ਹੋ ਹੋਤੀ ਸਾਟ, ਰਾਵਣ ਹੁਤੇ ਸੁਰੰਕਣੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਵਣ ਨੇ 11 ਵੇਰਾਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 12ਵੀਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆਇਆ, ਐਵੇਂ ਤੇਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਪ ਦੇ ਕੜਾਇਆਂ 'ਚ ਚਰਨ ਪਿਆ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਪਿਆ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਖਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਚੋਰੀ, ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ, ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੱਦੀ ਬਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਲ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ, ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮੇ ਕੋੜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੌੜੀ 9x9 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਾਇਆ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮਥੋ ਆ ਗਿਆ, ਮਥੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੇਠ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਉੱਠੇ ਮੇਰੇ ਮਥੋ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਸਾਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਧੇ ਤੇ ਰਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਰਾਧਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਤੇਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਥੋ ਤੇ ਮੁਰਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਥੋ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਾਹਦਾ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਨਾਮ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ, ਗੱਲ ਹੀ ਓਛੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਆਰਮੀ ਦੀ 10,000 ਦੀ ਲੈਣ ਹੋਵੇ ਤੇ 10,000 ਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰਲਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਅਗੇਰੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਝੋਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਝੂਠ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਉਡਾਰੀ ਵੱਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਸੂਰਤ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਘਰ ਖੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਖੜਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਚੱਲ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਵਿਖਾ ਦਿੰਨੇ, ਆਖਾਂਗੇ ਸੰਤ ਜੀ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, 9 ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਣਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਖਾੜਾ ਲਾਤਾ। ਕੰਜਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਵੀ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਹੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਚ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਕਰਮ ਜਾਗ ਜਾਣ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਗਰੂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੰਤ ਲੱਗਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ, ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਦਾ ਘੁੰਗਰੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੰਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਧੁਨਾਂ ਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰਾਗ ਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਸ। ਸੰਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਪਾਰਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ, ਉਹ 8 ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਧ ਚੱਲਣ ਔਰਤ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਹਾ ਮੰਨ, ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨੂਰ ਮੰਨ। ਮਨੂਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾ, ਗਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੁਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਵਾਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਹਾ। ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਪਾਰਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੋ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਖਿਹੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੰਦ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਸ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਨੂਰ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਸ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 8 ਧਾਤਾਂ ਛੋਜਨ ਤੇ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਨੂੰ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋਹਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਪਾਰਸ ਹੈ ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਰਸ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਸ, 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, 10 ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁੰਡੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੁੰਡੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੁੰਡੀ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੰਡੋਆ ਲਾਇਆ ਕੁੰਡੀ 'ਚ,
ਤੇ ਅਜੇ ਗੰਡੋਆ ਜੂੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁੱਟਤਾ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੱਛੀ ਆਈ ਤੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਗੰਡੋਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੀ ਫਸ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੱਛੀ ਗਾੜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਨਾ ਫਸ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ। ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਚ ਕੁੰਡੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਈ ਤੇ ਤੂੰ ਫਸ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਫਸ ਗਈ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਰ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਟਲਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਰੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼, ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾਮੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਤਕ ਆਸ। ਸਿੱਖਾ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇੜਾ ਕਿਵੇਂ ਛਡਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਜ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਰੰਗ ਲਾਗਤ 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 ਹੈ, ਪੈ ਭਾਗਤ 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 ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਗੂੜਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਗੂੜਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਰੰਗ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਗੂੜਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਗੂੜਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਸਿੱਖੋ, ਸਾਰੇ ਪੜੋ। रंग लागत 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 है, रंग लागत 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 है। पह भागत 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 है, पह भागत 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 है। रंग लागत 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 है, रंग लागत 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 है। पह भागत 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 है, पह भागत 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 है। चढ़दा नाम वाला गूड़ा, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਗੂੜਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਰੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੂੜਾ ਪੀਆ ਹੁਣ ਹੁਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਪਚਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਓ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਤੇ ਘੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਪਾਈ ਚਲੋ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਖੋ ਚੜ ਗਿਆ ਪੱਕਾ ਰੰਗ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਵੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲਈ ਕਾਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਲ ਲਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਰੰਗ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਰੰਗ ਉਹ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 3 ਦਿਨ ਪੇਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਕਾਨਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਖਰ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਮਿਆਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਫਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ 9 ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤੇ ਨਾ ਡੁੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਬੇਮਿਆਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵਜੀਦਿਆ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਖ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੋਇਆ, ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਜਾਗੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਫਜੀਦਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਲ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। 9 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੁਖੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਰਛੀ ਹੈ ਤੇ ਭੋਗ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਤੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਡਰ ਗਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ, ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਰਛੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰਿਓਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਭਾਗੋਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਡਰਦੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਪੜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਾਜ਼ੀ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਗਰਾੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਡੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਧਸ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਠੱਗ ਲੋਕ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਾਜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਾਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੂੰ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਿਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਈ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਾਜੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਲਦ ਹੈ, ਬਲਦ ਉਹਨੇ ਬਲਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਲਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਿੱਟਿਆ, ਫਿੱਟ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿੱਟੇਗਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਲਦ ਥੋੜੀ ਫਿੱਟੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਜੀ ਦਾ ਬਲਦ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਲਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਲਦ ਦਾ ਰੱਸਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਮਿੱਤਰਾ ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟ, ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਾਜੀ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਚੱਲਦੀ, ਕੋਈ ਚੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਬਲਦ ਫਿੱਟ ਗਿਆ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਖਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਿੱਟਪਣਾ ਵਿਖਾਵੇਗਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿਤੇ ਕੋਲੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਲਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਲੂ ਤੇ ਗਿੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਲਦ ਦਾ ਬਲਦ ਨਾਲ ਵੈਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਐਸੀ ਕਾਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਬਲਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਜੇ, ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦਾ। ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 4 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਖਾਤਰ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋੜ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੁੰਡਾ ਫੜਾਇਆ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਖੁੰਡਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਰਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਖਾ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਗ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੜਥੂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਸਚੇਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਜੀ ਦੇ ਬਲਦ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇਲੀ ਦੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਤੇਲੀ ਦੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਨਾ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕੇ ਦਮ ਜੂਲਾ ਤੜਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੂ ਤੇ ਗਿੜਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਜੀ ਦੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਢੁੱਡ ਮਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੀਰਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਪੱਠੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਵਖੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ, ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕੇ ਢੁੱਡ ਦੀ ਪਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਦੂਜਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਸੱਜੀ ਵੱਖੀ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਮਾਰਿਆ, ਏਡੀ ਜ਼ੋਰ ਚ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਹ ਰਗ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਰਗ ਪਰੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਰਗ ਪਰੋਈਗੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕੱਢੇਗਾ, 4 ਕੁ ਦਿਹਾੜੇ ਲੈ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਬਲਦ ਤੇਲੀ ਦੇ ਬਲਦ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇਲੀਆ, ਤੇਰੇ ਬਲਦ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਲਦ। ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰਾ ਬਲਦ ਕੋਲੂ ਤੇ ਗਿੜੇ, ਇਹਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਬਲਦ ਤਾਂ ਬਲਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਕਾਜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਾੜੀ ਕਾਜੀ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟ, ਕਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਕਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਾਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਲੀਆ ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਪਿਆਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਇੰਨਾ ਬਲਦ ਪੜਾਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਖਾਏ ਪੀਏ ਕਰੇ ਮਸਟੰਡ। ਬਲਦ ਦਾ ਬਲਦ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਡਨ। ਹੁਣ ਬਲਦ ਦਾ ਬਲਦ ਦੇ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਡਨ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾ। ਇਹ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਝੰਡਿਆਂ ਤੇ ਬੁੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਰ। ਬਾਬੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿਆਂ
ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੀ ਝੰਡਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਝੰਡਾ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਝੰਡਾ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੜਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਗੁੱਟ ਵੜ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁੱਟ ਵੜ ਦਿੱਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵੜ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਵੱਡੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਧੌਣ ਵੜ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਧੌਣ ਵੜ ਦਿੱਤੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਡਿੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਝੁਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਰਦ ਨੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਜਾਣੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਦੇ ਨੇ, ਝੁਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਝੁਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਝੰਡਿਆਂ ਮੂੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਮੰਨੇਗਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸੁਖ ਆਸਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਆਸਣਾ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸ ਕਹੈ ਨਾਨਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਾਜੇ, ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ। ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਏ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰੀਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤਦ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ। ਹਰਿ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਆ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ, ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ। ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ। ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ। ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ।
ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕਾ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।